بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بخیر راغلے، میں ہوں عاطف وقاص اور آج فرسٹ ایئر فزکس کے فرسٹ چیپٹر کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پریسیجن اینڈ ایکوریسی کی، اینڈ دین وی وڈ موو ٹو سگنیفیکنٹ فگرز اینڈ اٹس رولز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریسیجن کو اگر ڈیفائن کیا جائے سو پریسیجن از دا کلوزنس آف the obtained data to each other. For example, آپ کوئی میجرمنٹ پرفارم کر رہے ہیں اور اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کے ریزلٹس اگر ایک دوسرے کے قریب قریب آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی میجرمنٹ پریسائز ہے، اور اگر وہ میجرمنٹس ایک دوسرے سے، وہ ریزلٹس ایک دوسرے سے دور دور آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریسیجن کی کمی ہے۔ سو پریسیجن از دا کلوزنس آف دا ڈیٹا ٹو ایچ ادر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسپریڈ ان دا ڈیٹا۔ کسی میجرمنٹ کے لیے جو ڈیٹا آپ نے obtain کیا ہے وہ ڈیٹا میں اسپریڈ زیادہ ہوگا تو اس میں پریسیجن کم ہوگی، اگر اسپریڈ کم ہوگا تو پریسیجن زیادہ ہوگی۔ پریسیجن کا تعلق جو ہے وہ لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریسیجن is inversely related to the least count of the measuring instrument، یا it is inversely related to the absolute uncertainty۔ آپ جانتے ہیں کہ least count ہی actually absolute uncertainty ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is inversely related to the absolute uncertainty۔ سو اگر کسی میجرمنٹ کے اندر ایبسولوٹ انسرٹنٹی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پریسیجن کم ہے، اور اگر اس کی ایبسولوٹ انسرٹنٹی کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پریسیجن زیادہ ہے۔ سو اگر آپ کو کوئی ویلیو گیون ہو اور آپ سے پوچھا جائے، مختلف ویلیوز ہوں اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں کون سا زیادہ پریسائز ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جس ویلیو کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ کی رائٹ سائڈ پر زیادہ ڈیجٹس ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ پریسائز ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک ریڈنگ ہے، لیٹ سپوز ہم نے کسی وائر کی لینتھ میجر کی ہوئی ہے یا ہمیں گیون ہے، اور دیٹ از 100.00 پلس مائنس 0.01 میٹرز، یہ کسی چیز کی لینتھ ہے، اور اگر یہ ایک ریڈنگ ہے اور ایک دوسری ریڈنگ اسی طرح ہمیں دی جائے وڈتھ کی یا کسی اور لینتھ کی، اور وہ اس طرح ہو کہ دیٹ از 70.0 پلس مائنس 0.1 میٹرز، اور ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں میں کون سا زیادہ پریسائز ہے، تو آٹومیٹیکلی جس کا لیسٹ کاؤنٹ کم ہے وہ زیادہ پریسائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف اس طرح گیون ہو، ہمیں یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس طرح گیون ہو، فار ایگزامپل یہ ایل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وڈتھ ہے، اور ہم سے پوچھا جائے کہ ان دونوں میں کون سا زیادہ پریسائز ہے، پھر بھی ہمارے لیے یہ آسان ہے کیونکہ ڈیسیمل کے رائٹ سائڈ پر آپ فگرز کاؤنٹ کریں، جس کے ڈیسیمل کی رائٹ سائڈ پر زیادہ فگرز ہوں گے آپ سمجھ جائیں کہ وہ زیادہ پریسائز ہے، اس لیے پھر بھی آپ اس کی پریسیجن بتا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس بات کا ویسے آپ مطلب کیا لیں گے؟ مطلب اس کا بڑا سیدھا سادہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے اور اس انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ کم ہے تو آٹومیٹیکلی آپ اس انسٹرومنٹ سے جتنی بھی ریڈنگز لیں گے وہ ریڈنگز ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گی، لیکن اگر اس کا لیسٹ کاؤنٹ زیادہ ہے تو آبویسلی اس سے ہر دفعہ جو ریڈنگ آپ obtain کریں گے وہ ہر دوسری ریڈنگ سے دور ہوگی۔ اس لیے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لیسٹ کاؤنٹ اور پریسیجن انورسلی ریلیٹڈ۔ ایک ہوتی ہے ایکوریسی۔
एक्यूरेसी जो है इसका ताल्लुक जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है। अगर मैं एक्यूरेसी को डिफाइन करूं तो उसको मैं यूं डिफाइन कर सकूंगा कि the closeness of data to the actual value, डेटा का एक्चुअल वैल्यू के करीब होना। अब जाहिर है एक्चुअल वैल्यू या उसको आप ट्रू वैल्यू कह सकते हैं या एक्सेप्टेड वैल्यू, उसके जितनी करीब होगी आपकी रीडिंग्स तो आप कह सकते हैं कि आपकी रीडिंग्स, आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है। 1 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है, या इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को। सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रीडिंग्स हैं, एक है 100.0 मीटर लेंथ और विड्थ है 70.0 मीटर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है तो आप नहीं बता सकते, बिकॉज दोनों की प्रिसीजन सेम है, क्योंकि दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं, या एटलीस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं जिनका लीस्ट काउंट सेम है। तो प्रिसीजन तो दोनों की सेम है, क्योंकि डेसिमल की राइट पर दोनों के एक नंबर ऑफ फिगर्स हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है किसकी ज़्यादा होगी वो देखने के लिए आपको, अगर मैं इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करूं, इसका लीस्ट काउंट आप देख सकते हैं, दैट इज या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज 0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, एंड इसका भी यही है। अब अगर इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें या इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो दोनों में किसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी? ऑब्वियसली अगर मैं लेंथ की फाइंड करना चाहूँ तो दैट वुड बी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, एंड आई गेट 0.1 divided by 100, and if I measure the fractional uncertainty of the second, so ये क्या हो जाएगी, डेल्टा W divided by W, यानी 0.1 divided by 70.0। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि डेल्टा L स्मॉल है डेल्टा W से। क्यों स्मॉल है? इसका डिनोमिनेटर लार्ज है और इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो आप देख सकते हैं अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसी डेटा की कम होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो डेल्टा L ज़्यादा एक्यूरेट है। और इस बात को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्मॉल वायर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसी इंस्ट्रूमेंट से आप एक उससे लेंथी जो है वायर है उसकी लेंथ भी मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो इससे थोड़ी ज़्यादा लेंथ की हो, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि इन दोनों की लेंथ में फ़र्क है तो इसमें भी जो है एरर, इसमें जो एरर आपसे होगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल एरर, अगर इसका कैलकुलेट करें 1 का तो वो ज़्यादा होगा, और अगर इस केस को देखा जाए तो उसमें वो फ्रैक्शनल एरर
कम होगा, यानी चूंकि इंस्ट्रूमेंट दोनों का सेम है, लीस्ट काउंट दोनों के लिए सेम है. नाउ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू एंड लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय दिस लार्ज वैल्यू, आप देख सकते हैं कि जो लार्ज वैल्यू है उसका लीस्ट काउंट कम आ रहा है. सो अगर प्रिसीजन एक जैसी हो तो जो वैल्यू लार्ज उसकी अनसर्टेनिटी कम. अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी की आप एक इस एग्जाम्पल से आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डॉट्स का एक चार्ट है. डॉट्स की गेम आपने खेली होगी. तो मैं लेट सपोज इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको मैं एक्चुअल या ट्रू वैल्यू मान लेता हूँ. अब आपके पास दो तरह की रीडिंग्स आई हैं. फॉर एग्जांपल अब एक ये है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक तो ये रीडिंग है. दूसरी रीडिंग ये आ रही है डॉट डॉट डॉट. तीसरी मैं एक और रीडिंग ले लेता हूं. अब अगर देखा जाए तो इसमें ये क्रॉस जो है तीन डिफरेंट रीडिंग्स हैं. तीनों एक दूसरे से भी दूर है और ट्रू वैल्यू से भी दूर है. इसलिए न तो ये प्रिसाइज है और न ही ये एक्यूरेट, क्योंकि प्रिसीजन का मतलब है डेटा का एक दूसरे के करीब होना और एक्यूरेसी का मतलब है डेटा का एक्चुअल वैल्यू के करीब होना. तो क्रॉस से जिसको मैंने शो किया है ब्लैक क्रॉस से, वो नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. अब इन डॉट्स को देखें. ये डॉट्स एक दूसरे के करीब करीब है, ये ब्लैक डॉट्स, और इनके मुतालिक मैं ये दावा कर सकता हूं कि दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि ट्रू वैल्यू से दूर. इन रेड डॉट्स को अगर देखा जाए तो इनके मुतालिक आप ये कह सकते हैं कि दे आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. एक्यूरेट क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब है. प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर. ये अगर तो वो सारे यहाँ पे लगे तो आप कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट भी हैं और प्रीसाइज भी. यहाँ पर मैं उनके लिए सिंबल चेंज कर लेता हूँ. तो अगर इस तरह जो है दे आर एक्यूरेट एज वेल एज प्रीसाइज, वो एक्यूरेट भी हैं और प्रीसाइज भी. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बट फिलहाल मेरा ख्याल है ये इतना काफ़ी है. इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं द एक्यूरेटली known digits and the first
doubtful digit in a measurement. इसको हम significant figures कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं. पहली दफ़ा जब आप वो मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास उसका रिजल्ट आता है 10.2532. चलो 2.253. दूसरी दफ़ा जब आप वही रिज़ल्ट रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 247. तीसरी दफ़ा आप रिपीट करते हैं तो आपके पास वो आ जाता है 239 एंड सो ऑन. जितना आप उसको रिपीट करते हैं आपके पास कुछ वैल्यूज कंसिस्टेंटली सेम आ रही हैं. यहाँ तक आपकी वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 10.2 इज एक्यूरेटली नोन. अब जाहिर है अगर मैंने इनमें से एक रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट करना है कि कौन सा और नोट करना है अपनी रिपोर्ट में, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स लिखूँगा. और इनको देखें, इसके केस में ये वाला 25 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, या इस केस में 24, या इस केस में ये 3 नोट करूंगा. तो ये जो जिसके ऊपर मैंने क्रॉस डाला है ये डाउटफुल है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा और इसके मुतालिक मुझे डाउट है. लेकिन जाहिर है मैं रिपोर्ट में मैं इसको रिपोर्ट का हिस्सा इसलिए बनाऊंगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये मीनिंगफुल फिगर्स होते हैं. इनके लिखने न लिखने से फ़र्क पड़ता है. इसके कुछ रूल्स हैं. अक्सर आपको एग्जाम वगैरह में एक नंबर लिखा हुआ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो कौन से रूल्स से हम ये मालूम करते हैं? सबसे पहले ये कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, किसी भी रीडिंग में ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे 3.57 या 175 या 8.85.32, ऐसे कोई नंबर है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे के सारे ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स. नॉन ज़ीरो क्या होते हैं? 1 से लेकर n तक जो भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट है. ये सारे सिग्निफिकेंट है, ये सारे सिग्निफिकेंट. अब दूसरा रूल क्या है? जीरोस जो होते हैं वो या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे. कब सिग्निफिकेंट होंगे? जीरोस बिटवीन टू significant figures are also significant. अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरोस ट्रैप हुए हों, so the trapped zeros are significant, like 307 या 1.009. तो इसमें ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट है. तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर भी इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट. ये दोनों जीरोस चूंकि दो नॉन जीरोस के दरमियान आई हुई हैं इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, चाहे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो.
دونوں صورتوں میں اگر دو نان زیروز یا دو سگنیفیکنٹ فگرز کے درمیان کوئی زیروز آئے ہوں تو ان زیروز کو ہم سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں۔ تیسرا رول کیا ہے زیروز کے متعلق؟ زیروز ٹریلنگ زیروز، یعنی زیروز ٹو دا رائٹ آف non-zero and the decimal، یعنی کسی نان زیرو اور ڈیسیمل دونوں کی رائٹ پر جو زیروز ہوں، یعنی 1.00 یا 75.0 یا 35.50، اس میں یہ زیروز کسی نان زیرو کی رائٹ پر ہیں اور کسی ڈیسیمل کے بھی رائٹ پر ہیں، ان کو ٹریلنگ زیرو کہتے ہیں۔ ٹریلنگ زیروز جو ہوتی ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 75.0، یہ بھی سارے سگنیفیکنٹ۔ ایسے زیروز کے جو کسی نان زیرو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ڈیسیمل کے بھی رائٹ سائڈ پر ہوں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سگنیفیکنٹ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی ویلیو آ جائے 750.0 تو اس زیرو کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو یہ بھی سگنیفیکنٹ ہوگا۔ یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہوگا کہ زیروز بٹوین ٹو سگنیفیکنٹ فگرز آر سگنیفیکنٹ۔ ڈیسیمل کی رائٹ والا تو آلریڈی سگنیفیکنٹ ہے اور لیفٹ والا 5 ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے، تو دو سگنیفیکنٹ فگرز کے درمیان والا زیرو بھی سگنیفیکنٹ فگر ہوگا، تو یہ زیرو سگنیفیکنٹ ہوگا۔ اب اگر اس طرح کی سچویشن ہو، ہم ایک اور رول بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سچویشن اس طرح ہو کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا گیا ہو تو آل دا فگرز یا ڈیجٹس in the mantissa of scientific notation are significant. For example, 8.85 into 10 raised to the power minus 12 تو اس میں 3 ہے، یا 3.0 into 10 raised to the power 8 اس میں 2 ہے۔ تو جتنے اس مینٹیسا کے اندر ڈیجٹس ہوں، چاہے وہ زیروز ہوں چاہے وہ نان زیروز ہوں، وہ سگنیفیکنٹ ہوں گے۔ اور آبویسلی مینٹیسا کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہوگا اور 1 کے ایکول یا گریٹر ہوگا۔ سو اس کے اندر موجود سارے فگر جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی ویلیو کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اس ویلیو کے اندر سگنیفیکنٹ فگرز کتنے ہیں، تاکہ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے وقت اس کو جو ہے اس کو لکھیں، کیونکہ مینٹیسا کے اندر جو بھی آپ لکھیں گے وہ سگنیفیکنٹ ہوں گے۔ اگر کسی ویلیو میں سگنیفیکنٹ فگر زیادہ ہیں اور آپ مینٹیسا میں اس کو اگنور کریں گے تو اس سے میجرمنٹ پہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ سگنیفیکنٹ فگرز آر سگنیفیکنٹ، ان کی کچھ معنی ہوتی ہے، وہ معنی خیز ہوتے ہیں، ان کے لکھنے نہ لکھنے سے فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد لیٹ سپوز آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبر ہے
فار ایگزامپل میں کاؤنٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو کاؤنٹنگ کا جو رزلٹ ہوگا، فار ایگزامپل یہ 3 مارکر ہیں 1 2 and 3. سو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹس رزلٹ کہ یہ 3 ہی ہے. تو میں اگر اس کا نمبر لکھوں تو اس کے پیچھے جتنے بھی زیرو لکھوں انفائنائٹ زیرو لکھ سکتا ہوں. میں انفائنائٹ زیروز کی حد تک شیور ہوں کہ یہ 3 ہی ہیں، کیونکہ ہم نے پریویسلی بھی بات کی تھی کہ جو ہے کاؤنٹنگ جو ہے اس میں سرٹنٹی نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ انفائنائٹ زیروز میں لگا سکتا ہوں، جتنی بھی میں سگنیفیکنٹ فگر لینا چاہوں لے سکتا ہوں. پھر اس طرح پائی کی ویلیو اگر دیکھیں تو وہ ریکرنگ ہے اور وہ کبھی بھی ٹرمینیٹ نہیں ہوتی. اس کی ویلیوز لکھ 3.14 جو چلتے جائیں. بہرحال اس کی ویلیو بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پائی کے اندر کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں تو ونس اگین وہ بھی انفائنائٹ ویلیو تک چلی جاتی ہیں، بیکاز اٹ از ناٹ ٹرمینیٹنگ، اس ریکرنگ جو ہے ڈیسیمل. تو بہرحال ڈیئر اسٹوڈنٹس، کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے سگنیفیکنٹ فگرز جو ہے کسی ایگزیکٹ نمبر میں انفائنائٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے، اگر سچویشن اس طرح ہو کہ ہمیں کوئی نمبر اس طرح دیا گیا ہو، فار ایگزامپل 8000. اب اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے؟ یوں تو اس میں صرف ایک ہی سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. اگر ہمیں بتایا نہیں جائے کہ اس میں کیا ہے تو ہم ایک ہی سگنیفیکنٹ فگر لیں گے 8. لیکن اگر لیسٹ کاؤنٹ معلوم ہو تو ہم اس کو لیسٹ کاؤنٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے اور اس کے بعد جتنے ڈیجٹس اس میں بچ جاتے ہیں وہی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز ہوں. فار ایگزامپل یہ ہے 8000 کلو گرامز، اور میں نے یہ ریڈنگ ایک ایسی انسٹرومنٹ سے لی ہے جس کا لیسٹ کاؤنٹ 10 کلو گرام ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کروں گا اور میرے پاس کتنے ڈیجٹس بچ جاتے ہیں؟ 3. تو اگر لیسٹ کاؤنٹ 10 کلو گرام ہے تو اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. اور اگر میرے پاس ایسا انسٹرومنٹ ہو کہ جس کا لیسٹ کاؤنٹ 100 کلو گرام ہے اور میں نے یہ ریڈنگ اس انسٹرومنٹ سے لی ہے تو پھر 2 زیروز کٹ جائیں گے اور ہمارے پاس صرف 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے. اور اگر میرے پاس ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جس کا لیسٹ کاؤنٹ 1000 ہے تو اس میں تیسرا زیرو بھی کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر صرف 1 رہ جائے گا. ایک ملٹیپل چوائس کویسچن 2 دفعہ ایٹا میں آ چکا ہے اور ایکسرسائز کے پریویس بک کی ایکسرسائز میں بھی تھا کہ 500 اسپیکٹیٹرز جو ہیں کسی میچ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں اور میچ کوئی دیکھ رہے ہیں. اگر ان کو 1 بائی 1 کاؤنٹ کیا جائے تو رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے؟ سو اٹس ویری سمپل. 1 بائی 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، لیسٹ کاؤنٹ 1 ہے، اس کو 1 پہ ڈیوائڈ کرو، تینوں سگنیفیکنٹ فگرز. اگر 10 کے گروپس میں ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 10 پہ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، 2 ہو جائیں گے. 100 کے گروپس میں آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ 100 پہ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، سگنیفیکنٹ فگر 1 رہ جائے گا. اس کے بعد 2 اور امپورٹنٹ رولز یاد رکھیں گے ہم. ایک ایڈیشن اور سبٹریکشن سے متعلق اور دوسرا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن سے متعلق. جب بھی ہم ایڈیشن کریں گے 2 کوانٹیٹیز کی یا ان کی سبٹریکشن کریں گے تو اس میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ
उन दोनों में जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी, रिजल्ट उस लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ हैं, एक है 25.50 और दूसरा है 25.5। दो वैल्यूज़ हैं, इसमें कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है? प्रिसीजन कुछ देर पहले हमने डिस्कस की कि जिसके डेसिमल की राइट पर ज़्यादा डिजिट्स हों, इसका मतलब है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है जिसका लीस्ट काउंट कम है, इसलिए वो वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है। तो 25.50 ज़्यादा प्रीसाइज है 25.5 से, तो ये जो है ये लीस्ट प्रीसाइज वैल्यू है। अब आंसर क्या होगा? इसको सिंपली ऐड करें तो ये आता है 0, 0, 1 ऊपर चला जाएगा, 1, 5, 51.00 आ सकता है। लेकिन अब मैं इसको इस तरह नहीं लिखूंगा। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? आंसर में 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? क्योंकि डेसिमल के राइट पर मैं 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन की स्ट्रेंथ उसके वीकेस्ट लिंक जितनी होती। अगर बाकी सारी जंजीर लोहे की हो और एक उसमें कड़ी प्लास्टिक की हो, तो ये जंजीर जो है वो उस प्लास्टिक की कड़ी से ज़्यादा ज़ोर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए हम जब भी मेजरमेंट में एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, रिज़ल्ट के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होंगे वो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू जितने होंगे उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर 1 से ज़्यादा डिजिट्स राइट पे नहीं लिख सकता। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो एडिशन, और अगर ये सब्ट्रैक्शन भी हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की ले लेते हैं कि 20.00 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? 0, 10 से 5 गया 5 और ये 19.50। लेकिन मैं 50 की बजाय सिर्फ 5 लिखूंगा। इसके बाद अगर प्रोडक्ट हो, अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो, तो फिर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को देखना है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपने किस चीज़ को देखना है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिजल्ट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द डेटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वंस अगेन 20.50 मल्टीप्लाइड विद 0.2, तो इसका आंसर क्या होगा? टू 0, 0, 5 2s are 10, 0 raised to 1, 0, 2 2s are 4। अब इससे आ जाता है 4.100। अब इस तरह लिखना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस रिजल्ट में 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू इन दोनों में ये वाली। ठीक है, तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। अब आंसर के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब यहाँ पर तो इतने ज़्यादा हैं, सारे सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैं सबको इग्नोर करूँगा, इसको राउंड ऑफ करूँगा। तब तक राउंड ऑफ करूँगा जब तक इसके सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द डेटा की इक्वल ना हो जाए। लीस्ट प्रिसाइज यहाँ पर 0.2 है, ऊपर इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन में
آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز کو دیکھنا ہے تو یہ لیسٹ پریسائز ہے جس میں کم سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. آنسر میں بھی صرف ایک ہی ہونا چاہیے. تو میں اگر اس کو کیا کروں راؤنڈ آف کروں تو میرے پاس صرف 4 بچ جاتا ہے. اس لیے رزلٹ کے اندر ایک ہی سگنیفیکنٹ فگر ہونا چاہیے. the number of significant figures in result should not exceed the number of significant figures in least precise value of the data. Dear students, the same rule can be applied for to the division as well, کیونکہ ڈویژن میں بھی آپ نے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے. ڈویژن میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیٹا گیون ہے اس میں لیسٹ پریسائز کے اندر لیسٹ پریسائز ویلیو کے اندر کتنے سگنیفیکنٹ ہیں فگرز ہیں تاکہ رزلٹ میں بھی آپ اتنے ہی سگنیفیکنٹ فگرز لکھیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.